ਲਓ ਜਨਾਬ ਗੇਂਦ ਫੇਰ ਆ ਗਈ ਜੇ। ਲੋ ਜਨਾਬ ਦੋ ਪਿਆਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਖਿਲਰ ਗਿਆ ਜੇ, ਨਾਲ ਖਾਦ ਵੀ ਖਿਲਰ ਗਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ। ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकात। की हाल है जनाब मित्रों? ठीक ठाक हो? उम्मीद करते हैं सारे अल्लाह के फजल नाल बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जनाब अज कणक लगे रान 3-4 पैलियां ने। पहले कणक रवाते रहे अबू जान किसी को पिंड दिहाड़ी ते बीज शी खलरवा के ते खाद शाद खिला के कणक ला देंदे रहे ने। लेकिन इस बाबू जान ने कहा कि तुसीं आपे कणक खिलारो, बीज खिलारो, ता के जो बंदे दिहाड़ी लैनी होंदी है उन्हें फटाफट बीज खिलार के कम मुकाने की गल करनी होंदी है। ते कणक घट उगदी है। इस वे इंशाल्लाह साਡਾ अपना एक्सपीरियंस रहेगा कि बीज किस तरह खिलाया जाता है और खाद किस तरह खिलारी जाती है। यह फिलहाल थोड़ी इट्टां ने यह बाहर कड्ढनियां ने। यह पैली जी है पहले थले देसी हल फरा के फिर रूटावेटर फराना, उधर देसी हल फिर रही है। कोई 2-3 पैलियां उस साइड ते ने। यह पलार शलार नूं अग शगल लाई दी है। इट्टां वाले बाहर कड्ढ लीए जनाब। राणा साहब भी जनाब पिंड आए दे ने। अब्बा की आंदा पिया पैली बहु अज पैली बहु नहीं यार, सारियां पैली बहुनियां अज, सारियां पैलियां बाहनियां। आई नाल मुबारक आन फिर मोबाइल नवा आ गया। लो जी इट्टां जनाब बाहर कढ़ दित्तियां ने। हुण चलिया गड्डी उधर पैली कोई वाह रही है, उधर जा पता सिरा लैने। लो जी यह पैली जी इन्हें कचाल कराने का खता, इधर देसी हल फिर रही है, ट्रैक्टर जनाबे वाला फिर रहा है। हूँ देसी हल फरा के फिर पहले पी खिलारना, खाद खिलारनी है, फिर उत्तर रूटावेटर फरा के सोहनी बड़ी करके ना बहा देनी है। इधर जनाब पै भी पैली रख गी है। राणा साहब होना ने कल का अपना काम मुका लिया। क्यों राणा साहब हूँ कई लैके तो चले हो? जबरदस्त हो गया अज, मतलब साड़ी वारी है। फिर चलो इंशाल्लाह असीं भी अज यह पैली रानी है। 2-3 पैलियां तो नाल ने उधर। यह पैली की हल फिर रही है तो राने असीं भी अज इंशाल्लाह। यह जनाब अपना माशाल्लाह स्कूल है, पंजाब स्कूल सिस्टम मरकाल। तो जनाब उधर वाली पैली वक गई है तो यह पैली जिन्होंने हूँ हल चलना शुरू हो गई है। यह पैली बहुत ज़्यादा वतर है, यह जबरदस्त पैली वकेगी। उधर वाली पैली जिन्हें वतर घट है उन्होंने पहले सेना करांगे, फिर उन्होंने कणक करावांगे। तो यह वतर बहुत ज़्यादा। लो जनाब वाला पैली जी वक गई है। 2 पाने तो बाद लगे सुहागा बन, सुहागे ने जनाब संगल सुगल पाए रहे ने। हाँ साढ़े यार तुम ध्यान रखना कि सुहागा किंज वगदा देसी माहौल के नाल। इन्हें फिर मैं ना रह नहीं देने रूटावेटर नाल ना। एक बार जाना हो रहा की आंदा अज जे तो आंदा होना फिर चलो बन जानी पैली। हाँ जी राणा साहब। हाँ जी ठीक है जी, मजा आने लगा। लो हाँ जनाब यह अजे पिंड वाली चस्ट खानी बड़ी सौखी, आटा खाना बड़ा सौखा है, लेकिन कणक के प्रोसेस करने बहुत औखे ने। लो जी सुहागा देखो अज कहते पैली कैसी पद्धरी माशाल्लाह हो गई है, इक्को जी पैली हो गई है। यह हाल होंगे जी पिंडा ना
ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਹਾਗੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੀਜ ਖਿਲਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਣੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਕਤਰਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਫਸਲ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਖਾਲਸ ਕਣਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੱਭਦੀ ਆ। ਬਰਗਰ ਬੱਚੇ ਕੀ ਜਾਣਨ ਕਣਕ ਕਿੱਥੋਂ ਉਗਦੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਇਹ 'ਚ ਖਿਲਾਰਨਾ ਬੀਜ, ਫਿਰ ਖਿਲਾਰਨੀ ਹੈ ਖਾਦ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਨਾਲ ਪਵਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਇਹ 'ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਮਰਵਾਉਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਬੀਜ ਸ਼ੀਜ ਖਿਲਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਖਿਲਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਗੇਗੀ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਲੀ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਨਾਲ ਪਵਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁੰਡੀਆਂ ਛੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇੰਜ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੂਰਾ ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਭੱਜ ਭੁੱਜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਟੇਮਾਂ ਛੇਮਾਂ, ਤੇ ਕਣਕ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਉੱਗੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਹੌਲ। ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਖਿਲਾਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਨਾਬ ਇਸ ਪੜੋਲੇ 'ਚ, ਤੇ 20 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਕੱਢਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਾ ਲੈਣੇ ਤੋੜੇ 'ਚ, ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਖਿਲਾਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਣੇ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੀਜ ਖਿਲਾਰਨ ਦਾ ਕੈਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਪੜੋਲਾ, ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਪੜੋਲਾ ਐਨ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਖੁੱਲ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣੇ ਆ ਹੁਣ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖੋ ਕਣਕ ਕਿੱਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਹ ਫੇਰ ਖਿਲਾਰਨੀ ਹੈ ਪੈਲੀ 'ਚ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕਣਕ ਹੀ ਗੁਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਉਣਾ ਜਨਾਬ 20 ਕਿਲੋ ਬੀਜ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2 ਕਿਲੋ ਦਾ ਦੜੋ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਹਰ 4 ਕਿਲੋ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਮਿਣ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾ ਲੈਣੇ। ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਦਾ ਦੜੋ ਪਾ। ਇਹ ਨਾ ਮੇਰਾ ਤੋੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਬੀਜ ਵਾਲਾ, 4 ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਬੀਜ ਸੁੱਟਣ। ਇੱਧਰ ਜਨਾਬ ਪੈਲੀ 'ਚ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਡੰਡਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੁੱਕੀ ਡੰਡੇ ਦੀ। ਛਾਵਾ ਛਾਵਾ ਚਲੋ ਵੇ ਜਵਾਨ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਜਾਓ ਹੁਣ, ਐਂਡ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ। 2 ਮਿੰਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਛੁੱਟੀ ਕਰੋ, ਸਪੀਡ ਮਾਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸੱਟ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਵਾਓਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਨਾ ਨਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਬਣਨਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਸੱਟ ਕ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂਗਾ ਫੇਰ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਫੜ ਹੈ ਉਹ ਪਰਾਂ ਖਲੋ, ਵੀਡੀਓ ਬੰਦੀ ਵੀ ਆ, ਫੜ। ਹਾਂਜੀ ਲੋ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਣ। ਉਹ ਸੁੱਟ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਦੂਸਰੀ ਫੇਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਟਾ ਲਾਣੇ ਆ, ਟੋਨਾ ਲਾਣੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹ ਗੇਮ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੇਮ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਇਆ ਯਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਆ ਬੱਚੇ ਵਹਾਈ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ। ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੁਣ, ਤੇ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰ ਦੋ। ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਏ ਬਾਏ। ਲਓ ਜਨਾਬ ਗੇਮ ਫੇਰ ਆ ਗਈ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਕਾ ਚਲਾ ਫੇਰ ਉਹ ਚਲੋ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਲਓ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੱਜਣ, 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ਵਾਰੇ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਸੱਜਣ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਬੁੱਢੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੇਮਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੜਾ ਲਓ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੜਾ ਲਓ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਣੀ ਆ। 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਬੇਲੀ ਘਰ ਤੋਂ ਫਲਾ ਫੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਲਗਾ ਬੀਖ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜਲਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਚੱਲ 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 ਵਾਲਾ ਬੀ ਪਾ ਲਿਆ ਤੋੜੇ 'ਚ, ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਬੀ ਖਿਲਾਰਨ। ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਣਕ ਪੈਲੀ 'ਚ ਨੇ ਬੀ ਖਿਲਾਰਨਾ। ਵੇਖਣੇ ਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੋ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬੀ ਮੁੱਕ,
ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 2 ਵਾਰੀ ਦੋਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਲਾਮਤ ਭਾਈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬੀ ਹੈ ਹੁਣ ਬੀ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜੋ ਹੀ ਕਣਕ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਗੇਗੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਕਣਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੀ ਖਿਲਾਰੇ ਦੀ ਕੈਸੀ ਉੱਗੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਪਹਿਲੀ ਬੀ ਖਿਲਾਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰੋਂ ਹੋਰ ਬੀ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਲੋ ਜਨਾਬ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਬੁਆਈ ਸੀ ਦੇਸੀ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਜਨਾਬ ਲੱਗਾ ਦੋਰ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਹਾਗਾ ਵੱਜ ਜਾਣਾ। ਬੀ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਧਰ ਖਾਦ ਪਹਿਲੇ ਖਿਲਾਰਨਾ ਫਿਰ ਬੀ ਵੀ ਖਿਲਾਰਨੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਲੱਗਿਆ ਬੀ ਖਿਲਾਰਨ ਖਾਦ ਤੇ ਬੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੀ ਖਿਲਾਰਨ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਜਨਾਬ ਦੇਸੀ ਵਾਲ ਨਹਿਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਜਨਾਬ ਆ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਉਧਰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੀ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾਦ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਬੀ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਫਿਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੋ ਜਨਾਬ ਦੋ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਬੀ ਖਿਲਰ ਗਿਆ ਜੇ, ਨਾਲ ਖਾਦ ਵੀ ਖਿਲਰ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹ ਪੈਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ ਬੀ ਖਿਲਾਰਨ ਔਰ ਖਾਦ ਖਿਲਾਰਨ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ। ਲੋ ਜਨਾਬ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸ ਪੈਲੀ 'ਚ ਵੀ ਬੀ ਔਰ ਖਾਦ ਜਨਾਬ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਖਾਦ ਔਰ ਬੀ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਹਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਹਣ ਲੱਗੀ ਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਫਿਰੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸੀ ਹਲ ਫਿਰੇਗੀ ਫਿਰ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਫਿਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਠੱਪ ਕੇ ਬੀ ਸੀ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ ਵੱਟਾ ਛੱਡਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਪੈਲੀ ਹੈ ਓਕੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਜ਼ੀਜ਼। ਫਿਰ ਬੀਜ ਜੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਜੰਮੇਗਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਬੀ ਖਿਲਾਰਿਆ ਤੇ ਕੈਸਾ ਬੀ ਖਿਲਰਿਆ, ਕਣਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਗੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਉੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭੈੜੀ ਉੱਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉੱਗੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੁਮੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਸਲ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਜੁਮਾ ਦਾ ਆ ਕਰਨੇ ਉਨ ਦੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਨੇ ਪੈਲੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਾਹ ਛੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਘਰ ਆਪਣੇ ਬਰਤਨ ਬੁਰਤਨ ਲਾ ਕੇ। ਇਸ ਪੈਲੀ 'ਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਫਿਰ ਗਿਆ ਔਰ ਪੈਲੀ ਪਹਿਲੇ ਬੜੀ ਮੋਟੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਫਿਰਿਆ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੈਲੀ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦੇਸੀ ਹਲ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਰੂਟਾਵੇਟਰ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰਨਾ। ਉਹ ਪਰਲੀ ਪੈਲੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇਸੀ ਹਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਟਾਵੇਟਰ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰਨਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ 1 2 3 ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ 4 ਇੱਕ ਉਹ ਪਰੇ 5 ਪਰਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਉਸ ਉਹ ਪਰੇ 6 ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਲੋ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪੈਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਵਕ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਫਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰਨਾ ਸੁਹਾਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਵਟਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੀਸ਼ੀ ਹੀ ਹੁਣ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਬਾਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸੁਹਾਗਾ, ਫਿਰ ਵਟਾ ਛਟਾ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਾ ਕਾਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਾ ਕਾਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਅੱਜ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਇਹ ਨਫਸਾ ਨਫਸੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੌੜਾ ਦੌੜੀ ਦੇ ਨਫਸਾ ਨਫਸੀ ਆਲਮ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਖਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿਨ ਇਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਖੈਰ ਉਹਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਖਤਮ। ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਫਾਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਫੀ ਇਮਾਨਿल्लाह। ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।